श्रोता बंधु मान को नमस्कार। बंधुगण कवि गंगाधर मेहरंकर श्रेष्ठ काव्य बा काव्यकृति तपस्विनी काव्य संपर्क मु पूर्ववर्ती पर्यायर किसी आलोकपात करी एवं तत्संपर्क सीतांकर निर्वासन दंड बा निर्वासिता सीता भागीरथी तीरर विपिन निबिड़ अरण्य मध्य एकाकिनी किभली असहाय अवस्था संज्ञा विरहित होकर पढ़ी चेता नाई देहरे दासदासी शह शह दासदासी जहाँ सेवा करने जार पदे कथा शुणिले शह शह दासदासी आगे आसुले सीतांकर किसी सेवा शुश्रूषा कौन असुविधा है बुझीदेवाई आज दुखर विषय कवि गंगाधर मेहर अति चमत्कार भाव एवं करुण रस को आहरी तीव्रतर करने अति सुंदर भाव प्रांजल भाव स्पष्ट कर बुझे जे आज कहीं नहांती आज पाखरे अयोध्यार राजराणी सेवा शुश्रूषा करने शह शह दासदासी तो दूर कथा गोटे मात्र दासदासी कहीं नहांती केवल प्रकृति आगे आसी आम कही स्वभाव कवि गंगाधर प्रकृति कवि गंगाधर तेणु प्रकृतिर जो रमणीय चित्र जो जीवंत चित्र को से तपस्विनी काव्यर प्रथम सर्गरे एवं अन्यान्य सर्गरे मध्य आलोचना कर प्रकृति प्रेम बा प्रकृति प्राणता एवं प्रकृति जीवनी शक्ति आरोपण कर मानवर सुख दुख कर भागी होगापी प्रकृति किभली अन्यायर प्रतिरोध करें एवं से प्रकृति मध्य किभली सेवा शुश्रूषा करें तार ज्वलंत उदाहरण देते जितेबले चेतनाविहीन होकर सीता पड़ी मेघ दौड़ी आसी यार अन्याय विरुद्ध प्रतिरोध करने युद्ध करने घड़घड़ी चढ़चड़ी वज्र सहित वृष्टि सबू धरिक एकाकार होकर सी आसी ये आसी संगठित भाव आसी अन्यायर प्रतिरोध करने एवं ए पाखरे सीता को सुशीतल बिंदु बिंदु पानी सिंचिक जीवन में संज्ञा आनी मु पूर्ववर्ती पर्यायर ये पर्यंत आलोचना करी या परवर्ती पर्यायर सीता चेतना लाभ करी कौन अवस्था तांकर एवं गंगाधर से प्रति किभली सचेतन अच्छी एवं परवर्ती पर्यायर कौन घटना घटी आसतु तपस्विनी काव्यर प्रथम सर्गर अवशिष्टांश जहाँ वर्णना है सीतांकर चारित्रिक महत्व किभली प्रकटित होती कथा आलोचना करवा। सती मुखे सुशीतल बिंदु बिंदु पानी सिंची सिंची जीवन रे संज्ञा देलाणी साधुई कुलबधूंकर दुर्विपाक चाही लज्जा भरे भानु देले बदन लुचाई मु यही पर्यंत आज्ञा आलोचना करी जे मेघ तो सेवा शुश्रूषा करने आगे आसला अन्याय प्रतिरोध करने चक्षु चमकाई करी गभीर गर्जन नियति उपरे तर्जन गर्जन तर्जन कला एवं सुशीतल पानी सीता मुहरे आम जमी कहार चेता बुड़ीगला आज्ञा आम टे पा आग आणिक पा टे आग छिंची दियो मुँह टे पोछि दियो सेमती प्रकृति निजे मेघ भागीरथी तीरर जो विपिन रे एकाकिनी असहाय अवस्था पड़ा सीता को मेघ आज साहाय्य जहाँफल सती सीता चेतना लाभ करी असहाय अवस्था जिते आस्ते आस्ते उठिक ठिया होती ये दृश्य सूर्य भी देखुले कहबार तात्पर्य कवि चातुरी सबकिछि सुंदर हो जाए मेघ आसबार सूर्य लुचि जाइए किंतु कवि गंगाधर कहते ना ना मेघ आसबार जो सूर्य लुचि जाइए ना नुहे जेहेतु ये होती सूर्यवंशिया वधू कुलवधू रामचंद्र बा तांकर जो क्व सूर्य प्रभवो वंश कालिदास लिखिं ना क्व सूर्य प्रभवो वंश रघुवंश प्रथमे लिखिं क्व सूर्य प्रभवो वंश क्वश्चाल्प विषयामति अरे सूर्यवंशरू संभूत बा जो विराट रघुवंश सूर्यवंश राजा सब रघुवंश एवं दशरथ अज प्रभृति दिलीप प्रभृति भगीरथ प्रभृति तापर परवर्ती पर्यायर रामचंद्र तेणु क्व सूर्य प्रभव वंश क्वश्चाल्प विषयामति मु अल्प विषयमती कालिदास खलु कालिदास मु केउठी अरे प्रांशुलभ्य फले लोभात मु ये रघुवंश काव्यटी लिखा कल्पना करी प्रांशुलभ्य फले जे डेंगा लोकर हाथ आज्ञा प्रांशु बोले डेंगा लोकर हाथ जोटा पाइब सी सीना अनायासारी तोड़ीदेव आउ बामनटी प्रांशुलभ्य फले लोभात उद्बाहुरीब बामनटा 1000 थर डेइले
साहस हेनी भी तोली पारनी से विराट रघुवंश कहीं मो परी सामान्य कालिदास कवि कालिदास कहीं एक कथा नम्रतार सहित जिते सूर्यवंशर कथा वर्णना करने रघुवंश काव्य जाऊँच कवि कही ठीक यही कथा निजे सूर्य बोधे उपलब्धि कर मोर सूर्यवंश आज मोर कुलबधू मो कूलर बधू आज भाग्य दोष विलंबित होकर आज असहाय अवस्था पड़ी मुझे करूनी ना सीता किसी असहाय अवस्था किसी कहीं सी तो चेता बुड़िक पड़ी थे ना सूर्य किसी करना तेणु निजको अपमानित एवं लज्जित बोध कर लज्जित मन कर सूर्य आज्ञा मेघ भितर मुह को ढांकी देते आपन को अपमान हेले लज्जा लज्जित हेले निजे मनीष निजे जमी मुह लुचई दिए से भाई आज सूर्य मेघ भितर मुह ढांकी देते या भितर सुशीतल बिंदु पानी पड़ा द्वारा मेघ वर्षा होगा द्वारा टे सीतांकर चेतना लाभ हो संज्ञा लाभ कर संज्ञा लाभ कर देवी केते काल पर अनाइले दश दिश निराश कातरे दिशिला सकल दिग रामचंद्रमय बसीचंती प्रभु हो विषर्ण हृदय चमत्कार वर्णना आग जो सीता चेता लाभ कर चेतना लाभ कर चारिआड़ आग विकल होकर असहाय कर चाहूँगी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ईशान्य कोण अग्निकोण वायुकोण नैऋत्य कोण सबू ऊर्ध्व अध ये 10 दिग को आज्ञा सीता असहाय कहीं साहाय्य करने को ना देखु एपटे गंगा नदी एवं ए पाखे निबिड़ अरण्य ये असहाय हिंस्र स्वापद संकुल अरण्य भितर एकाकिनी निघंच अरण्य भितर सीता असहाय अवस्था ठिया होती जो दारुण दुर्विपाक या भितर सी 10 दिग किए बा साहाय्य कौटी बोली आकुल होकर विकल होकर आखि करुण दृष्टि चारिआड़े दृष्टिपात करुँच केवल से कौन देखुं ना केवल रामचंद्र को ही सी देखुं 10 दिगरे आउ किसी आज्ञा दुसुनी सबुठी जुआड़े चाहूँगी पूर्व दिग को चाहे पूर्वाकाश बा पूर्व दिग को चाहिला को रामचंद्र पछ को चाहिला को रामचंद्र बाम पटे एवं दक्षिण पार्श्वे एवं चारि कोण अध ऊर्ध्व ये 10 दिगरे रामचंद्र ही देखा जाउछन्ति अरे जी कि आश्चर्य कथा से कवि गंगाधर लेखनी चालनार जो चातुरी जे जो रामचंद्र तांको निर्वासन दंड देइचंदी एवं लक्ष्मण द्वारा ये आनिक भागीरथी तीर छाड़ी देकर पलैंट एकाकिनी असहाय अवस्था सीता प्रथमे तांको क्रोध प्रकाश न करी से रामचंद्र को ही देखुंट तेणु ये हूँ भारतीय आर्य नारी आमर महाभारत रे कहतु बा रामायण रे कहतु बा श्रीमद् भागवत रे कहतु बा हरिवंश रे कहतु बा जो आपण जो शास्त्र पढ़तु भारतर आर्य वेद वेदांत उपनिषद पुराण जो सब देखिए नारीर परा नारीर जो उत्कर्ष प्रतिपादित होती तेणु ये सती साध्वी कुलवती नारी प्रथमे तार स्वामी को सम्मान देती तेणु 10 दिगरे केवल रामचंद्र प्रभु रामचंद्र तांकर स्वामी ही देखा जाउछन्ति जो स्वामी ने तांको निर्वासन दंड देइचन्ति तांको प्रति तांकर क्रोध नाही किंतु रामचंद्र मुहटा सबू तांको देखा जाउछि एवं आउ कोन होइछि दिशिला सकल दिग रामचंद्रमय बसीचंती प्रभु होई विषर्ण होइल खाली रामचंद्रंकर मुहटा देखा जाउनी रामचंद्र भयंकर आउ विषादित बदन एवं आखि छल छल होती सी दुखरे सीता को सीना लोकापवाद व जनापवाद न दुर्निवार हम कही तेणु ये लोक अपवाद को सह्य न करि जेहेतु सी राजदंड धरी प्रजानुरंजक हेबे केमिति ना प्रकृति रंजने से कथा कही प्रकृति रंजने जेबे हुए प्रयोजन अष्टावक्र मुनि आगे मुझे आलोचना करी विशद भाव में खाली सूचना क्रमे आपको कहीदेली रामचंद्र कौन कही अष्टावक्र ऋषि आगे ना प्रकृति रंजने जेबे हुए प्रयोजन प्रकृति कहले प्रजा प्रकृति रंजने जेबे हुए प्रयोजन करिपारे प्राण समा सीता विसर्जन प्रकृति रंजन अर्थात प्रजानुरंजक हवा को हेले दरकार पड़े आवश्यक पड़े मोर प्राणप्रिया पत्नी सीता को मध्य मु छाड़ी दे पारे ये हूँ राजार कर्तव्य आदर्शवादी राजार कर्तव्य ताहले सी सुशासक हो पार तेणु कवि गंगाधर महरी कहीदे सीता मुखरे जे प्रभु विषर्ण विषादित होकर अर्थात
ପ୍ରଜା ଅନୁରଞ୍ଜକ ହେବା ପାଇଁ ଅପବାଦକୁ ସହ୍ୟ ନ ପାରି ଜନାପବାଦକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ତାର ଦଣ୍ଡ ସ୍ୱରୂପ ସିନା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମୁହଁଟିଏ ବିଷାଦିତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଆଖି ଛଳଛଳ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବସିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ହୋଇ ବିଷର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ, ଯୁଗ୍ମ କରେ ଆଗେ ଉଭା ସୁଧୀର ଲକ୍ଷଣ, ହୋଇଛି ଦୁହିଁଙ୍କ ନେତ୍ର ଲୋତକ ଝରଣ। ଏବଂ ଲକ୍ଷଣ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭାଉଜଙ୍କୁ ନେଇକରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ବଡ଼ ଭାଇ ତ ସେ ନା, ସେ ଯାହା କହିଲେ ଲକ୍ଷଣ ତ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାଙ୍ଗରେ ପରା ଲକ୍ଷଣ ହିଁ ଯାଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରଥମେ ଯାଇଥିଲେ, ସୀତା ତାପରେ ବାହାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ପିତୃସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବନବାସ 14 ବର୍ଷ ଯାଇଥିଲେ, ପ୍ରଥମେ ଭାଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷଣ ଯାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାତୃଙ୍କର ଭାତୃ ଅନୁରୋଧରେ ବା ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକରି ନିଜର ଭାତୃଜାୟା ବା ଭାଉଜଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସିନା, କିନ୍ତୁ ଯୋଡ଼ ହସ୍ତ ହୋଇକରି ଆଖି ଲୁହ ବୋହିଯାଉଛି, ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାବନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦେବର ଜଗୁଥିଲେ, ସବୁ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ 14 ବର୍ଷ କାଳ ମନରେ, ସିଏ ଆଜି ଏକାକିନୀ କେମିତି ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି, ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇ ଭାଇ ଯାକ ବିଷଣ୍ଣ ବଦନରେ ବସିଛନ୍ତି, ବିଷଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଖିରୁ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଲୁହ ଝରି ଯାଉଛି। ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିଷା ଦୁଃଖରେ ବସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷଣ ଯୋଡ଼ହସ୍ତ ହୋଇକି କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି। ନା, ଲକ୍ଷଣ ରାମ ଲକ୍ଷଣଙ୍କୁ କିଛି ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଲୁ, ସେ କେମିତି ରହିଲା, ଏ କଥା ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ହଁ ଭାଇ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ବା କ'ଣ ମୁଁ ସୁବିଧା କରିଛି, କିଛି ବି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏକାକିନୀ ତ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ନା, ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଥିଲା ତାକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ସେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାତୃ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ନା ଲକ୍ଷଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ପଚାରି ପାରୁଛନ୍ତି, ଆରେ କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଲୁ ମୋ ସୀତାକୁ। ଲକ୍ଷଣ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ମୁଁ ଏମିତି ଏମିତି ଜାଗାରେ କି ଅମୁକ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିଛି। ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣ ନୀରବ ହୋଇକରି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୃଦୟରେ ବିଷଣ୍ଣ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆଜ୍ଞା ଦୁହେଁ ରାମ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ସୀତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲକ୍ଷଣଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସ୍ଫୁରୁନି ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷଣଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଲେଖନୀରେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରେ ଏହିସବୁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣିଧାନ ଯୋଗ୍ୟ, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେମିତି ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ନା ରବି କି ଚାହାନ୍ତେ ରବି କୋଳେ ରଘୁନାଥ, କହିବାକୁ ନତ ମୁଖେ ବସିଛନ୍ତି ଶିରେ ଦେଇ ହାତ। ରବି କି ଚାହାନ୍ତେ, ସୀତା ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସକଳ ଦିଗ ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ରମୟ ଦେଖିଲା, ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ, ଫେରେ ତଳକୁ ଦେଖିଲେ, ଏବଂ ତାପରେ ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଟିକେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚାହିଁଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଟିକେ ବୋଧେ ଦୂଷିଛନ୍ତି, ଭାନୁ ତ ବଦନ ଲୁଚେଇ ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଟିକେ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖିଲେ ରବି କି ଚାହାନ୍ତେ ରବି କୋଳେ ରଘୁନାଥ, ନତ ମୁଖେ ବସିଛନ୍ତି ଶିରେ ଦେଇ ହାତ। ଆରେ ରବି କି କାହିଁକି ଚାହିଁଲେ ସେ, ନା ରବି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ଭୂତ, ତାଙ୍କଠାରୁ ସମ୍ଭୂତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈବସ୍ୱତ, ମନୁଙ୍କଠାରୁ ବୈବସ୍ୱତ ବା ବିବସ୍ୱାନ ବୋଲି ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୈବସ୍ୱତ ବଂଶ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କିଛି ହୁଏତ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିପାରେ, ଏ ଆଶାରେ ଯେତେବେଳେ ରବିଙ୍କୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସଭ୍ୟତା କୁଳବୋଧନା, ସେ କାଳେ କିଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳିପାରେ, କିଛି ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କେବଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ, ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏବଂ ଦିଶିଲା ପଡ଼ନ୍ତେ ନେତ୍ରେ ଭାଗୀରଥୀ ପ୍ରତି, ଚାଲିଛନ୍ତି ଭଗୀରଥ ପଛେ, ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର କହିବାର କଥା ଯେ ସେ ଯୁଆଡ଼େ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଦିଶିଲା ପଡ଼ନ୍ତେ ନେତ୍ରେ ଭାଗୀରଥୀ, ଇଏ ଗଙ୍ଗା ନଦୀକି ଟିକେ ଚାହିଁଲେ, ଗଙ୍ଗା ଧାରାକୁ ଟିକେ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ଭାଗୀରଥୀ ତାଙ୍କର ବଂଶର ପୂର୍ବଜ ଭଗୀରଥ, ସେ 60,000 ସଗର ବଂଶର ସଗର ଭାଗୀରଥୀଙ୍କର ସଗର ବଂଶ ଯିଏ ଥିଲେ 60, କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଆଜ୍ଞା 60,000 ପୁତ୍ର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଚୋରେଇ ନେଇକରି ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଅଶ୍ୱକୁ। ସଗର ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 60,000 ପାତାଳରେ, ସେଇ ଋଷି ଆଶ୍ରମରେ, କପିଳ ମହର୍ଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗୀରଥ ତପସ୍ୟା କଠୋର ତପସ୍ୟା କରି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କରି ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସେହି ବଂଶର କୀର୍ତ୍ତି ଭାଗୀରଥୀ ଯିଏ ଆଗରେ ବହୁଛି ଆଉ ନତମୁଖେ ବସିଛନ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସତେ ଯେମିତି ଭଗୀରଥଙ୍କ ପଛରେ ଗଙ୍ଗା ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲେ ଭଗୀରଥଙ୍କ ପଛରେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀୟ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗଙ୍ଗାଧାର ସମ ରାମ ନେତ୍ର ଜଳରାଶି ତହିଁ ଯାନ୍ତି ରାମ ଥରେ ମଜ୍ଜି ଥରେ ଭାସି। ଆଉ ଏଠି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଭଗୀରଥ ତପସ୍ୟା କରି ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଆଣିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗୀରଥଙ୍କ ପଛରେ ସୀତାଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ହେବା ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇକରି ନିଜେ ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହେଇକି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରେଇକିରି ଗଙ୍ଗାଧାରା ନୁହେଁ ଇଏ ସତେ ଲୁହଧାରା ବହିଛି। ଗଙ୍ଗାଧାରା କି ଆଉ ଗଙ୍ଗାଧାରା ସାଙ୍ଗରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଲୁତକ ଧାରକୁ ମଧ୍ୟ କବି ତୁଳନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାରା ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ଭଳି ସ୍ରୋତ ଅବିରଳ ବହି ଚାଲିଛି, ସତେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ସେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ଫେରାଇ ତହିଁରୁ ସତୀ ଗର୍ଭେ ଦେଇ ଦୃଷ୍ଟି ଅନର୍ଗଳ ଧାରେ ନିଜେ କଲେ ଅଶ୍ରୁ ବୃଷ୍ଟି। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଚାହିଁବେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତ ଚାହିଁଲେ, ଗଙ୍ଗା ନଦୀକୁ ତ ଚାହିଁଲେ, ଏବଂ ଦଶ ଦିଗକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ କେହି ଭରସା ସାହା ଭରସା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୀତା କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ତ ମୁଁ କହିଥିଲି ଯେ ସୀତା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲେ। ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତେବେଳକୁ ସେ ଗର୍ଭବତୀ ବା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବ ଅସହାୟରେ ମୋତେ ସିନା ଦଣ୍ଡ ମିଳିଲା, ମୋର ପିଲା ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ବା ସନ୍ତାନ ଯିଏ କାଲି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ମୁଁ ତ ଯାହା ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲି ମୋର ଭାଗ୍ୟ ପ୍ରତିକୂଳ ହେତୁ ମୁଁ ଯାହା ଭାଗ୍ୟ ଭୋଗିଲି ବା ଭୋଗିବି, ଆହୁରି କ'ଣ ଅଛି ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ହୁଏତ ଆଉ ୟାଠାରୁ ଭଳି ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ କିଏ କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେବେ କାଲି ୟାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ତେଣୁ ଟିକେ ବିଚଳିତ ହେଇକିରି ବିବ୍ରତ ହେଇକିରି ମା ସୀତା ବା ସୀତା ଦେବୀ ଟିକେ ନିଜର ଅନ୍ତରକୁ ବା ଅନ୍ତରକୁ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନଙ୍କର ଆଡ଼େ ତାଙ୍କର ଟିକେ ନଜର ପଡ଼ିଲା, ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଅସହାୟ ହେଇକିରି ଏମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଏମିତି ଭାବୁ ସିଆଡ଼େ ଦୁବ ଘାସ ଆଗରେ ଟିକେ ଛେକେଡ଼ା ଦୁବ ଘାସ ଅଛି। କ'ଣ ଦୁବ ଘାସ ବଣରେ କଅଁଳିଛି ଆଉ ସେ ଖୁବ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆମେ କହୁଛେ ବା ଶ୍ୟାମଳଂ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ବନ୍ଦେ ଲୋକାଭିରାମଂ ରଘୁକଳ ତିଳକଂ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମାୟଣରେ ଆପଣ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମଳଂ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି। ସେ ଶ୍ୟାମଳ କେମିତି ନା ଦୁର୍ବାଦଳ ଭଳି ଯାହାର ବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ୟାମଳ, ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦୁବ ଘାସ ଭଳି ଯାହାର ଶରୀରର ଅଙ୍ଗର ଶୋଭା। ତେଣୁ ଶ୍ୟାମ ଦୁର୍ବା ସେଇ ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଦୁର୍ବାଦଳକୁ ଟିକେ ଦୁବ ଘାସ କଅଁଳିଆ ଦୁବ ଘାସ ଚକେଳାଟା ହେଇଛି ଖୁବ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ଏଣୁ ଶ୍ୟାମ ଦୁର୍ବା ଚାହିଁ ସୀତା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ଶ୍ୟାମଳ ବର୍ଣ୍ଣଟା ଅଙ୍ଗ ଶୋଭା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ତେଣୁ ଯେଉଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତଡ଼ିଛନ୍ତି ବା ମୋତେ ପରିହାର କରିଦେଇ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? ତେଣୁ ଶ୍ୟାମ ଦୁର୍ବା ଚାହିଁ ସୀତା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଇଗଲେ, ନିଜେ ଟିକେ ସଙ୍କୋଚ ବୋଧ କଲେ। ଏବଂ ପାଷାଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇଲେ ଚିତ୍ତ। ଆରେ ଆଉ ସିଆଡ଼େ ତ ଘାସ ପଡ଼ିଆରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବି ବୋଲି ଇଚ୍ଛା କଲା ବେଳକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ, ମୋତେ ଯିଏ ତଡ଼ିଛି ତା'ର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ମୁଁ ଲାଭ କରିବି କି ନାହିଁ, ସେଥିରୁ ମନକୁ ନିବୃତ୍ତ କରି ଟିକେ ପଥରଟେ ଦେଖିଲେ ଚଟାଣ ଭଲ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ପଥର ଚଟାଣ ଉପରେ ଟିକେ ବସିଯିବି। ମାତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ଅହଲ୍ୟା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କବିତାକୁ ଚତୁରତାର ସହିତ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କବି ଚାତୁରୀରେ, କବି ଯେ ସତମିଛ କରି କହନ୍ତି କବିତା ଚାତୁରୀରେ ମନ ମୋହନ୍ତି ତୟା କବିତୟା କିମ୍ବା ତୟା ବନିତୟା ଚ କିମ୍ ପଦ ବିନ୍ୟାସ ମାତ୍ରେଣ ଜୟା ନାପହୃତଂ ମନଃ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି କାବ୍ୟଂ ଯଶସେ ଅର୍ଥକୃତେ ବ୍ୟବହାର ବିଧି ଶିବିତର କ୍ଷତେ ସଦ୍ୟ ପରନିର୍ବୃତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ସଦ୍ୟ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। କାବ୍ୟ ପଠନରେ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଲେଖନୀରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୀତାଙ୍କର ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥା କେଡ଼େ ଚମତ୍କାର ହେଇଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ଦେଉଛି। ଏଣୁ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ୟାମ ଦୁର୍ବାରୁ ବା ଦୁବଘାସ ଉପରୁ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ନିବୃତ୍ତ କରିକି ଆଣିକି ଟିକେ ପଥର ଉପରେ ବା ଚଟାଣ ପଥର ସମତଳ ପଥର ଉପରେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବି, କେତେବେଳୁ ତ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ଏଣୁ ଆଉ ଏଣେ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା, ତେଣୁ ଅବଶ ଦେହ ହେଇ ଆସୁଛି କ୍ରମେ କ୍ରମେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପଥରକୁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କଲେ ବସିଯିବି ବୋଲି, ପାଷାଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବଳାଇଲେ ଟିକେ ବସି ପଡ଼ିବି ପଥର ଉପରେ। ଦୁଇଟା କବି ଏଠି ଦୁଇଟା, ଗୋଟିଏ ହେଲା ପାଷାଣୀ ଅହଲ୍ୟା
ପଦସ୍ପର୍ଶରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାହେଲେ କେମିତି ସେଠିକି ଯିବି? ଏବଂ ଯେହେତୁ ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ବା ଗର୍ଭବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗର୍ଭବତୀ ବା ଅନ୍ତଃସତ୍ତ୍ୱା ନାରୀ ପଥର ଉପରେ ବସିବନି, କାଷ୍ଠାସନ ଉପରେ ବସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପାଷାଣ ବା ପଥର ଉପରେ ବସିବନି। ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏଣୁ ଉଭୟ କଥାକୁ କବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ଯିବାର ଉପାୟ ନାହିଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କବି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ସୀତାଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି? ଆସନ୍ତୁ ଫେର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶୁଣିବା। ନଗଲେ ତେଣିକି ମନ ମଧ୍ୟରେ କିଭାଳି ନ ପାରିଲେ ରୋଦନର ଆବେଗ ସମ୍ଭାଳି। ଏବଂ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ତେଣୁ ସୀତା ଯଦିଓ ସେ ରାଜରାଣୀ ଅବଳା ଦୁର୍ବଳା ନୁହନ୍ତି, 14 ବର୍ଷ ବନବାସ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି, ରାବଣର ଅଶୋକ ରାକ୍ଷସୀ ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇକରି ବସିଥି ଅଶୋକ ବନରେ ଏବଂ କଷ୍ଟରେ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ସୀତା ଆଜି କେମିତି ନିଃସହାୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଅସହାୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଏ, ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଆଜ୍ଞା କାନ୍ଦେ। ଏଇଠି ସାଧାରଣ ନାରୀ, ଇଏ ସୀତା ନୁହନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ନାରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ପରିକଳ୍ପନା, ଦେବତ୍ୱରେ ଯେଉଁ ମାନବୀୟ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି, ମଣିଷ ବା ସାଧାରଣ ନାରୀଟିଏ ଯେତେବେଳେ କୁଆଡ଼ୁ କିଛି ନ ପାଏ ଆଜ୍ଞା ଭୋ ଭୋ କାନ୍ଦେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ବସିକରି ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ, କେହି ସ୍ୱାମୀ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, କେହି ପିଲାପିଲି ନାହାନ୍ତି, ବା ଗୋଟିଏ ପିଲାଟିଏ କାଖେଇଛି, ବୁଜୁଳାଟିଏ ପାଖରେ ରଖିଛି, କାନ୍ଦୁଛି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ସୀତାଙ୍କର ଠିକ୍ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଠିକ୍ ସୀତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସ୍ଥାନରେ ସାଧାରଣ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କ'ଣ କରିପାରେ? ସିଏ କିଛି ହେବନି ତାଙ୍କ ହାତରେ। ତେଣୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ରୋଦନ ଆରତ ବିକଳ ସ୍ୱରେ ବିଦଗ୍ଧ ଲୋପନେ ବନଭୂମି କରିଦେଲେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲେ ଘୋର ବିଳପନେ। ଯାହା ତ ଟିକେ ଟିକେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ନାଇଁ, ଆରତ ବିକଳ ସ୍ୱନରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତାଙ୍କର କୋହ ଉଠିଲା। ଅନ୍ତରରେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ତର୍ବିଳାପ ଯେତେବେଳେ ହେଲା, ଅନ୍ତରରୁ ଯେତେବେଳେ କୋହ ଆସିଲା, ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲେ ଘୋର ବିଳପନେ। ଭୋ ଭୋ ହୋଇକରି କାନ୍ଦିକିରି ଆମେ କହିନି ଓହୋ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ିକିରି କାନ୍ଦୁଛି, ଏଇଭଳି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖରେ ତ ଆଜ୍ଞା ରଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଆସିବନି। ତେଣୁ କାରୁଣ୍ୟ ରସର ଯେଉଁ ତୀବ୍ରତା, ଏଇଠି କବି ଗଙ୍ଗାଧର ଘୋର ବିଳପନ କରିଛନ୍ତି। ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ସୀତା, ଆଉ ନିର୍ଯାତିତା ସୀତା ବା ନିର୍ବାସିତା ସୀତା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଅସହାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିକିରି କିଂକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିମୂଢ଼ା ହେଇକିରି ସୀତା ଦେବୀ, ମା ସୀତା ଆଜି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସ୍ତବ୍ଧ ବନଭୂମିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲେ। ସମଗ୍ର ବନଭୂମି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ଆଜ୍ଞା, କାଳିଦାସ ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ନୃତ୍ୟନ୍ ମୟୂରା। ମୟୂରଟା ଏଇ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦିଲେ ଆହୁରି ଏଇକରି ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ତ ଫେରେ ଯେତେବେଳେ ବିଳପନ ବା ଘୋର ବିଳପନ କରି ବଣଭୂମିକୁ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲେ। ନୃତ୍ୟନ୍ ମୟୂରା କୁସୁମାନି ମୂର୍କ୍ଷା ବିଜୋ ଦର୍ଭାନୁପାତାନ ବିଜହୁର୍ ହରଣ୍ୟା ତସ୍ୟା ପ୍ରପନ୍ନେ ସମଦୁଃଖ ଭାଗ ମତ୍ୟନ୍ତମ ଆସିତ୍ ରୁଦିତମ୍ ବନେପି। ବନଭୂମିକି ଯେତେବେଳେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲେ, ମୟୂରୀ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେଉଁ ମୟୂର, ସିଏ ବି ରହିଗଲା, ତଟସ୍ଥ ହୋଇକରି ଚାହିଁ ରହିଲା। ମୃଗମୃଗୀ ତଟସ୍ଥ ହୋଇକି ଚାହିଁ ରହିଗଲେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ଡାଳରେ ବସିଥିବା ପକ୍ଷୀ ସବୁ ରହିଗଲେ, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ସମଗ୍ର ବନଭୂମି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେଇଛି? ବନଭୂମି କରିଦେଲେ ସ୍ତବ୍ଧ କରିଦେଲେ ଘୋର ବିଳପନେ। ବୋଲୁଥାନ୍ତି ସେ ଦୁଃଖିନୀ ଆହା ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର କରୁଣା ସରିତପତି ସ୍ନେହ ଜଳଧର। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ଗଙ୍ଗାଧର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦୋଷ ନ ଦେଇକିରି ସୀତାଙ୍କ ମୁଖରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରେଇଛନ୍ତି। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା! ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ନାରୀ, ଏବଂ ସିଏ ହେଉଛି ସତୀ, ସାଧ୍ୱୀ, ପତିବ୍ରତା, ପତିଙ୍କର ଅନୁଗାମିନୀ। এইভাবে যে আদর্শ নারীর চরিত্র সীতাঙ্কর চারিত্রিক মহনীয়তা এটি প্রতিপাদন করেছেন। সেইপাই কবি কৌঁচি বলুথান্তি দুঃখিনে হা প্রাণেশ্বর করুণা সরিতপতি, হে করুণার সরিতপতি, হে করুণার সাগর, হে স্নেহরূপক জলধর মেঘ। জলধর বলে মেঘ, স্নেহরূপক আপনার হৃদয় অশেষ স্নেহ মো প্রতি অছি। আপন হচ্ছেন করুণার বারিধি, কৃপার সাগর। কিন্তু কি কুলগ্নে ধরিছিল অভাগিনী কর, তা লাগে আଳ ହେଲା ଦାରୁଣ ଦୁଃଖର। ଓହୋ କି କୁଲଗ୍ନରେ, ବୋଧହୁଏ ମନ୍ଦ ଲଗ୍ନରେ, ମନ୍ଦ ବେଳାରେ ଆପଣ ମୋ ହାତ ଧରିଥିଲେ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ବିବାହ କରିଥିଲେ ସେଇ ସମୟଟା ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ବେଳା ନଥିଲା, କି ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ନଥିଲା, କି ବୋଧହୁଏ ଅମୃତ ବେଳା ନଥିଲା। ପାଞ୍ଜି ଦେଖାଯାଏ ବିବାହର ଲଗ୍ନ, ମହେନ୍ଦ୍ର ବେଳା ଲଗ୍ନ, ଅମୃତ ବେଳା ଲଗ୍ନ। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ସୀତା, କହୁ ସୀତାଙ୍କ ମୁଖରେ କି କୁଲଗ୍ନେ, କି ମନ୍ଦ ବେଳାରେ ଆପଣ ମୋର ହାତକୁ ଧରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଆଜି ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ
समग्र अयोध्या नगरी आज कि कुलग्न मो मंद बेड़े धरी जे आज अयोध्या मध्य दुखपूर्ण हो जाए आलय है दारुण दुखर आपणकर घर ये आज वर्णना को मुझे शेष करुच्छे आज्ञा कहीं या परवर्ती पर्यायर आहरी सीतांकर चारित्रिक महनीयता कवि गंगाधर लेखनी किभली सुंदर सरल सावलील भाषा अति चमत्कार भाव व्यंजित होती सीतांकर चारित्रिक महत्व एवं रामचंद्रंकर दोष नुहे गुण परवर्ती पर्यायर शुणा